میرے بھائی آج کا جو ہے جو ٹاپک ہے اس ٹاپک پر بات کیجیے نا، نبی کا کیریکٹر آخر کیسا ہونا چاہیے؟ جی بالکل بات ہوگی، لیکن مجھے یہ تو اندازہ ہو کہ میں کن دھرم کے لوگوں سے بات کر رہا ہوں، تو اس دھرم کے مطابق جو نبی کا کریکٹر ہوگا وہ ڈسکس کر لیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے انسانیت ہمارا دھرم ہے جی، چلیے آگے بڑھیے۔ آپ بدھ مت کے ہیں تو انشاءاللہ بدھ مت کو بھی لے آئیں گے، ہندو مت کے ہیں تو ہندو مت کو بھی انشاءاللہ جٹھے کو لیں گے۔ سوال آپ کے سامنے اسکرین پہ ہے، اس پہ بات کریں نا۔ اس سوال کا جواب دیجئے، نبی کا کیریکٹر آخر کیسا؟ پھر ستی کا بھی تذکرہ ہوگا انشاءاللہ، اور دیکھا جائے گا کہ گنیش کی پیدائش کس طرح ہوئی ہے، اور جو ہے وہ عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا تھا۔ میرے بھائی جی آپ کے پاس اپنے نبی کے کیریکٹر کو ثابت کرنے کے لیے کوئی دلیل؟ جی نبی کا کریکٹر کس دھرم کے مطابق آپ مجھے بتا دیں۔ نبی صرف اور صرف انسانیت کے مطابق جی جی فرمائیے، بولیے بھائی مولوی اسپیک صاحب بولیے، کیا ہوا بھائی، کیا ہو گیا؟ ان کی آواز گئی، آپ کی آواز چلی گئی، کیا ہوا میرے بھائی مولوی صاحب؟ ہم نے کہا اچھا آگے دوسرے ہاں جی مولوی صاحب جی فرمائیے، جی میں کہہ رہا ہوں کیریکٹر آخر کیسا ہونا چاہیے کس دھرم کے مطابق؟ انسانیت نہیں، ایک آئیڈیل نہیں انسانیت کیا چیز ہے بھائی جو ہے آپ کا، اس کا کیریکٹر کیسا ہونا چاہیے؟ نہیں آپ پہلے ڈیفائن کریں کہ نبی کون ہوتا ہے۔ ہم جاننا چاہیں نبی کون ہوتا ہے، نبی کیا ہوتا ہے آپ بتائیے، ہم نہیں جانتے۔ نہیں سر، بات یہ ہے کہ آپ جس طرح عرض کر رہے ہیں کہ 20 سال آپ کا تجربہ ہے، تو میری تو اتنی عمر نہیں ہے جتنا آپ کا تجربہ ہے، تو آپ تو ماشاءاللہ بڑے عالم فاضل ہیں۔ میرے بھائی میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں جاننا چاہتا ہوں کہ نبی کیا نہیں ہوتا ہے۔ حضرت آپ کا تجربہ ہے 20 سال کا، میں تو کچھ بھی نہیں، میں تو سیادلہ میں سے ہوں بھائی۔ بتائیے تو جانے دیں، پھر جو ہے ہم آپ سے کیوں بحث کر رہے ہیں پھر؟ بھائی جان بحث کی بات ہی نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں کس دھرم کے مطابق؟ بائبل کی بات کرتے ہیں، بائبل کے مطابق کھول لیتے ہیں نبی کا کریکٹر کیا۔ اور کی بات نہیں کر رہے ہیں، ظاہر بات ہے قرآن نہیں کیوں نہیں کر رہے بھائی، کیوں نہیں کر رہے؟ آپ اسلام کو کیوں پکڑ کے بیٹھے ہوئے؟ آپ ایک خاص نبی کو کیوں پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہم 1,24,000 انبیاء کو مانتے ہیں، میرے بھائی آپ ایک نبی کو کیوں پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ اتنے ناراض کیوں؟ حضرت میں ناراض نہیں ہوں، I want to ask۔ سنیے 1,24,000 پیغمبر کو کیوں مانتے ہو؟ ایک حدیث کو لے کر مانتے ہو، کیوں مانتے ہو آپ اس کو؟ وائی؟ کیوں نہ مانے؟ اب کیوں مانے؟ سورہ بقرہ تو کسی بندے نے بات کر دی تو آپ اس کو لے کر مان رہے ہو کہ 1,24,000 پیغمبر آئے؟ کدھر آئے؟ کہاں پہ آئے؟ کس جگہ آئے؟ یہ جو سچ والا صاحب ہے، میں ان سے پوچھنا چاہوں گا، سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات تو ماشاءاللہ آتی ہوں گی۔ آپ کا جو سوال ہوتا ہے وہ اس کا جواب نہیں دیتے، آگے اور کیا نبی کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں ہم ڈسکشن ایسے ہی ہوتی ہے۔ آپ مسلمان ہیں، آپ کو نبی کا میننگ نہیں آتا ہے کیا؟ نبی کیا ہوتا ہے؟ آپ پوچھ رہے کہ نبی کیا ہوتا ہے؟ نبی کا بارے میں سب نے سنا ہوا کہ نبی کیا ہوتا ہے۔ نہیں نبی کس دھرم کے مطابق؟ آپ لوگوں ہندوازم میں رام جو ہے وہ ہندوؤں کے اندر رام کا مقام ہے۔ ہندوؤں کے اندر نبی نہیں ہوتے، ابراہمک ریلیجن کے اندر نبی ہوتے ہیں، ہم اس کی بات کر رہے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے جی، نبی کے کریکٹر کو ڈسکس کر لیتے ہیں، تو صرف قرآن ہی کے تحت کیوں قرآن کے ہی تحت کیوں بائبل اور باقی چیزوں کو کیوں نہیں جو ہے وہ ڈسکس کر رہے؟ ارے بھائی نبی کا کریکٹر بات ہو رہی ہے، قرآن کی بات نہیں ہو رہی۔ نبی کا کریکٹر اگر کوئی ایسا کانسیپٹ ہے کہ اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے جس سے وہ کمیونیکیٹ کرتا ہے اور لوگوں کو ڈائریکشن دیتا ہے، تو اس کا کیریکٹر کیسا ہونا چاہیے؟ سمپل کوشچن ہے، اتنا کوئی برا تو نہیں ہے۔ آپ بولو کہ اس کا وہ سچ بولنے والا ہو، وہ رحم دل ہو۔ میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہاں میں یہی کہہ رہا ہوں، دیکھیں میرا تو دھرم اسلام ہے، اور اسلام 1,24,000 انبیاء کو مانتا ہے، جس طرح سورہ بقرہ میں آیا ہے کہ کیریکٹر پہ بات کریں مولوی صاحب، جی کیریکٹر پہ بات کریں نا، نبی کے کیریکٹر پہ۔
सर करैक्टर को पहले तमहीद बांधे, इंट्रोडक्शन होगी तो आगे बात चलेगी ना। अच्छा, कैरेक्टर बताने के लिए पहले तमहीद बांधनी पड़ेगी आधे घंटे की आपको? हाँ बिल्कुल। जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बात बयान करता हूँ, लूत अलैहिस्सलाम का कैरेक्टर है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। वाई मोहम्मद ओनली? सुलेमान, हम इस पर हम मोहम्मद के बारे में बताइए ना। आपके मुंह बोले नबी का कैरेक्टर क्या था बताइए। नहीं सर नहीं, एक तो ये है कि अपना आपको इतना तो अंदाजा होना चाहिए। आप जरा सुनो मेरे भाई, सुनिए जरा। यानी आप ये सारी तमहीद बांधने का, ये सारी बातें करने का मतलब ये है कि आपका नबी कैरेक्टर लेस था, इसलिए उसका कोई कैरेक्टर नहीं है। नहीं, मेरा एक नबी था सर। मेरा क्या एक नबी है? मेरे भाई 1,24,000 अंबिया है ना। और सिर्फ हमारे यहाँ आप क्रिश्चियंस को क्यों नहीं पकड़ते? मैं आपसे पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े हो? भाई बात सुन ले। तो हाथ धोकर तो जो है, क्योंकि ये जो है पूरी दुनिया के पीछे हाथ धो के पड़े हैं, तो जाहिर बात है इस पर तो हम सवाल करेंगे ना। क्या मुश्किल है आपको? अगर आपके नबी के बारे में हमने सवाल कर दिया, क्या मुश्किल क्या है? भाई बात सुन ले। सर मेरा एक नबी नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि मैं 1,24,000 अंबिया को मानता हूँ। मौलवी साहब सुन ले, आप सुन लेना। आप जो कह रहे हैं कि 1,24,000 पैगंबर आए, तो आप बताइए कि उनका कैरेक्टर आपकी नजर में कैसा होना चाहिए था? बस सिंपल सी बात है। अगर वही है जो तमाम हॉली बुक्स में, वही है जो तमाम हॉली बुक्स में लिखा हुआ है जी। क्या वही है जो तमाम हॉली बुक्स में लिखा हुआ है? वैसे ही कैरेक्टर आदम का था, लूत का था, सुलेमान का था, दाऊद का था, ईसा का था, मरियम का था। मुसलमानों के नबी के बारे में कुरान का लिखने वाला क्या है कि वो तो औरतों के जमघटे में रहता था, झुरमुट। सर आप माशाल्लाह 20 साल की तहकीक, आपको इतना ही नहीं पता कि मुसलमानों का एक नबी नहीं है? आप इतने जाहिल हैं कि आपको ये नहीं पता कि मुसलमानों का एक नबी नहीं, 1,24,000 नबी है। मेरे भाई, हम जो है कुरान में जिस नबी के बारे में जो कुछ डिस्कस किया गया, हम उसकी बात कर रहे हैं। सर एक नबी के बारे में डिस्कस किया गया क्या? एक नबी आपको पता है के बारे में डिस्कस किया गया? आप जरा सुनो यार, जरा सुन तो लो। आप इधर उधर क्यों जाते हो? कोई एक जगह टिके रहो ना। हम आपसे पूछ रहे हैं कि कुरान में जिस नबी के बारे में कहा गया है, इन अराद नबी अन यस्तंकिहा, ये जो खुसूसियत है, ये जो कैरेक्टर है, इसमें ये बात बताई गई है कि ये नबी जिसे कुरान का लिखने वाला ए नबी कहकर बुला रहा है, ए नबी, यानी मतलब वो जो भी नबी कुरान के लिखे जाते वक्त मौजूद था, उसके बारे में कह रहा है कि ये औरतों की झुरमुट पे रहता है। इसके लिए तरह तरह की औरतें चाहिए, हर किस्म की औरतें चाहिए। ये कुरान का लिखने वाला बता रहा है, ये मैं तो नहीं कह रहा हूं। क्या करता? अब ये आयत देखिए, पूरी की पूरी आयत में नहीं, सिर्फ इसी के लिए या रामचंद्र को सीता की जरूरत थी कि नहीं थी? मेरे भाई मैं किसी कैसी बातें कर रहे हो यार? आपको भूख लगती है, आप रोटी खाते हो क्या? इंसान यहाँ औरतों के झुरमुट में रहने वाला वो नबी है कुरान के मुताबिक। नहीं, वो राम नबी था क्या? राम कौन था? हमें नहीं मालूम क्या कौन था, हम जानना चाहते हैं कुरान का नबी कौन है जी। इसका मतलब यह है कि आपके पास अपने नबी के कैरेक्टर को बताने के लिए कोई दलील नहीं है। गोया कि आपका नबी, मैं कह रहा हूं, मैं एक नबी को मानता हूं, मैं 1,24,000 नबी को मानता हूं। उन सारों के कैरेक्टर को डिस्कस किया जाए, एक को डिस्कस कर रहे हैं। 24,000 की कहानी कुरान में नहीं है। मैं बात कर रहा हूं, आपको किसने कहा है? हजरत कैसी बातें कर रहे हैं आप? आमन रसूल बिमा उनजिला इलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून कुल्लुन आमना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही। मेरे भाई आपको ये भी नहीं पता, आप जो आयत सर लान रसूल कहां से आ गया? मेरे भाई आप जो आयत जो है यहाँ पर पढ़ रहे हो, आपको ये भी नहीं पता कि उसका क्या मतलब है, पता ही नहीं आपको। हजरत मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से पता। अब यहाँ अब क्या पता है बताइए? ये आयत इस वक्त जो लिखी है, आप इसको पढ़िए, इसके एक लफ्ज का उसका मतलब बताइए। ये या नबियों की बात कर रहे हैं। हाँ जी, सूरतुल। और आपको बड़े मजे की बात बताऊं, अभी आपने एक इल्जाम दिया हजरत, अभी आपने एक इल्जाम दिया कि मुसलमानों को
یہ آیت پڑھائی نہیں جاتی. ہماری 9th کلاس کے بچے کو 9th اسٹینڈرڈ کے بچے کو یہ آیت پڑھا دی جاتی. ہم نے ایسا کبھی بھی نہیں کہا. ہم نے یہ کہا کہ سر آپ ریکارڈنگ دیکھیں اپنی, عام طور پر یہ آخری پارے آپ ریکارڈنگ دیکھیں, آپ جھوٹے ثابت ہوں گے انشاءاللہ. آپ پھرے تو نا بات سے, آپ کہہ رہے ہیں بچوں کو پڑھائی نہیں جاتی. میں نے ایسا نہیں کہا. اب دیکھ لیں آپ جو ہے یہ سر آپ ریکارڈنگ دیکھیں, آپ ریکارڈنگ دیکھیں. ابھی جنتا کے سامنے دودھ کا دودھ پانی کا پانی نہ ہوا. پہلی بات تو آپ کو جھوٹا میں نے ثابت کر دیا. ابھی آپ ذرا رکتے بھی ہیں, آپ صرف بولتے رہیں گے. آپ کے پاس جی میں اپنے منہ بولے نبی کو یعنی اس کے کیریکٹر کو ثابت کرنے کے لیے سرے سے کوئی دلیل نہیں ہے. اس کا یہی مطلب نکل رہا ہے کہ آپ کا منہ بولا نبی میں آپ کی ماں پہ نہیں کیا, میں آپ کی بہن پہ نہیں کیا, میں آپ کے گھر پہ نہیں کیا. آپ میرے نبی کے بارے میں احترام سے بات کریں گے تو میں شخص کے بارے میں بات کر رہا ہوں جس سے قرآن میرے تو احترام کریں. میں صرف قرآن کی بات کرتا ہوں. بالکل بالکل ٹھیک ہے, میں مان گیا. صرف قرآن کی بات کرتا ہوں. ہاں مانو. قرآن کے مطابق, قرآن کے متن کے مطابق مسلمانوں کا جو منہ بولا نبی ہے اس کے بارے میں قرآن جو کچھ کہتا ہے ایک نبی نہیں ہے, ایک نبی نہیں ہے سر, 1,24,000 انبیاء. اے نبی جس کسی کو کہا گیا میں نے اس کے بارے میں بتایا. اب یہ کون تھا یہ آپ فیصلہ کریں. اس میں ایک نبی کا ذکر ہے, اس میں ایک نبی کا ذکر ہے. یا ایھا النبی یا ایھا الانبیاء کہا گیا ہے, یا ایھا النبی ظاہر بات ہے واحد کا صیغہ ہے. مجھے بتائیں, اب انا آپ مجھے بتائیں, احللنا لک واحد کا صیغہ ہے, ازواجک واحد کا صیغہ ہے, یمینک واحد کا, سارے کے سارے واحد کے صیغے ہیں. جی ہاں جتنی زمینیں واحد کی ہیں. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ انبیاء, حالانکہ انبیاء کا ذکر نہیں ہے, اے نبی کہا گیا ہے. جی ہاں جی, میں نے کیا غلط کہا بتائیے. اب میں آپ سے آپ ادھر کرنا چاہیں, آپ اس آیت کے بارے میں بتائیں اس میں کیا کہا گیا. سلیمان علیہ السلام کی کتنی بیویاں تھیں, داؤد علیہ السلام کی کتنی بیویاں تھیں, اور بائبل میں کیا لکھا ہوا ہے لوط علیہ السلام کے بارے میں. یہ قرآن میں نہیں ہے, قرآن میں نہیں ہے. سر بائبل میں کیا ہے, آپ پھر بائبل کو کیوں نہیں ڈسکس کرتے. کریں تو صحیح, کرسچن آپ کو پکڑنا لیں, میں آپ کو بتاؤں. آپ کو پتا, آپ بتاؤں میں قرآن پر, آپ ذرا رکیے. میں بائبل پر یا کسی اور کتاب پر ڈسکس اس لیے نہیں کرتا ہوں کیونکہ اس بائبل نے یا کسی اور کتاب نے میرا کچھ بھی نہیں بگاڑا, لیکن اس کتاب نے جسے قرآن کہا جاتا ہے, کچھ نہیں بگاڑا. انگریزوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا, کچھ نہیں بگاڑا. انگریزوں نے آپ کے کتنے لوگوں کو جو ہے وہ کرسچن کر دیا. دنیا کا جو کچھ بگاڑا ہے کسی سر وجود کیا بگاڑا ہے, انگریزوں نے کیا کیا آپ کے ساتھ. آپ تو اپنی ہسٹری سے جو ہے متنفر ہو رہے ہیں, آپ کو اپنی ہسٹری کا نہیں پتا. 1857 میں آپ کے ساتھ کیا کیا گیا, آپ کو یہ نہیں پتا کرسچن نے آپ کے ساتھ کیا کیا. آپ صرف مسلمانوں کے پیچھے پڑے ہوئے. ارے یار پیچھے الحمدللہ ہے. اب میں ڈیفینڈ کرتا ہوں سر. ہاں کیا ڈیفینڈ کرتے, بولیے. ہاں اب انشاءاللہ اس آیت کا جو ہے جی بتائیے, بولیے. میرے نبی کا کریکٹر بالکل اسی طرح پاک تھا اور اسی طرح حیادار تھا جس طرح ایک ہماری لڑکی کا حیادار کریکٹر ہوتا ہے. تو یہ اس آیت میں کیا ہے بتائیے, اس آیت میں کیا ہے بتائیے. اور تمام انبیاء کا جس نبی کا ذکر کیا گیا ہے اس کے کیریکٹر کے بارے میں پوچھ رہا ہوں, بتائیے. اللہ نے اپنے انبیاء علیہ السلام کو کچھ اسپیشل اختیارات دیے ہوتے ہیں, جس طرح سلیمان علیہ السلام کی 99 بیویاں تھیں. میرے بھائی سلیمان علیہ السلام کی 99 بیویاں تھیں, اور آخری نبی کو بھی اللہ نے اسپیشل اختیارات دیے ہوئے ہیں. میرے بھائی یہ ہے, اس آیت میں نبی کا جو کیریکٹر بتایا گیا ہے وہ عورت جو اپنے, میری بات سنیے, سن تو لیجیے نا. یعنی وہ مومن عورت جو اپنے آپ کو ہبا کر دے نبی کے لیے, تو نبی اگر اس کے سیکس کرنا چاہے تو یہ اسپیشل بینیفٹ, یہ اسپیشل کوالٹی, یہ اسپیشل جو ہے جو رعایت کنسیشن ہے, یہ صرف جو ہے نبی کے لیے ہے, مومنین کے لیے نہیں ہے. نبی جو ہے یہاں پر پورے عورتوں کے جھرمٹ میں بیٹھتا ہے. اس کو طرح طرح کی عورتیں چاہیے, طرح طرح کی دنیا چاہیے, طرح طرح کی جو ہے بہنیں چاہیے. صرف ایک نبی ہے, بائبل کے انبیاء بھی. میرے بھائی میں قرآن کی بات کر رہا ہوں. سر میں کہہ رہا ہوں باقی نبیوں کو بھی مانے, پھر بات ہوگی کہ صرف ایک نبی نہیں تھا, بائبل میں بھی یہ باتیں لکھی ہوئی. میرے بھائی میں قرآن کی بات کرتا ہوں, پوری دنیا جانتی ہے. کیوں بات کرتے ہیں سر, یہ تو دوگلا پن ہے نا آپ کا. ظاہر بات, میں کسی اور کے بارے میں نہیں جانتا نا, نہیں جانتا میں. سر تو جانے نا, میں آپ کو بتا رہا ہوں.
मैं कुरान जानता हूँ, कुरान के बारे में लिखी हुई है। तो आप अपने 1000 उलमा को ले गया, उनके लिए मैं अकेला काफी हूँ। 1000 उलमा के लिए मैं अकेला काफी हूँ। आप मेरे सामने टिक के कुरान पर बात करें, कुरान पर बात करें। आपने झूठ बोला। आप कुरान पर बात करें, एक आयत में जो बताए हैं, बताइए, बोलिए, बताइए। हाँ, अच्छा, अब आप मुझे ये बात बताएं कि अगर कोई खातून, एक औरत खुद एक आदमी के पास जाकर उससे निकाह कर लेती है, तो इसमें क्या गलत है? निकाह कहाँ है? निकाह कहाँ है? जो हिबा, हाँ, अगर हिबा भी कर लेती है, अच्छा, अब हिबा भी कर लेती है, हाँ, अब हिबा भी कर लेती है, तो ये अगर स्पेशल इख्तियार अल्लाह पाक ने दिया है, तो इसमें आपको क्या एतराज है? नबी को क्यों? ये तो सारी देखिए, निकाह करने का इख्तियार तो हर मोमिन को है। नबी और आम बंदे में कोई फर्क नहीं है भाई, कोई वो नहीं है, डिफरेंस नहीं है। नबी किसी से भी सेक्स कर सकता है, आम आदमी नहीं कर सकता, हम यही तो कह रहे हैं ना। लेकिन अच्छा, आप मुझे एक और बात बताएं, ये 50-60 साल के बाद क्यों कर सकता है? नबी उसके साथ सेक्स कर सकता है, ये नबी कहलाता है। 54 साल की उम्र में क्यों कर सकता है? अब आई आफ्टर 54 years, before 50 years he didn't marry even a single lady. मेरे भाई, एक खातून से उनकी शादी थी, खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से। मैं खदीजा की कहानी मुझे नहीं सुननी है सर, मुझे कहानियां नहीं सुननी है सर। आप कंटेक्चुअल पॉइंट से तो देखें ना, आप कंटेक्चुअल पॉइंट से तो देखें। आयत पर बात करें, आप कंटेक्स्ट तो देखें, कुरान पर बात करनी है सर। इसका आप मुझे कंटेक्स्ट बता दें, आप इसका मुझे कंटेक्स्ट बता दें बस। सर कहानियां क्या सर, एक कंटेक्स्ट होता है, पूरा वाक्य होता है पीछे। सुनिए, मुझे कहानियां नहीं चाहिए। हाँ, मैं इस जिस तरह वही वैसी कहानियां नहीं चाहिए जैसी हिंदू किताबों में लिखी हुई है। मेरे भाई, किसी और की कहानियों से मेरा कोई लेना देना नहीं है ना। आपके मुंह बोले नबी के बारे में आपके पास वो कैरेक्टरलेस है, आपके पास जो है साबित करने के लिए कुछ भी नहीं है। हमारा नबी है, हमारे कैरेक्टरलेस है, इसलिए आपके पास उसके कैरेक्टर को साबित करने के लिए कोई दलील नहीं है। ये आपका दावा है, इसकी दलील कोई नहीं है आपके पास। साबित कीजिए ना, आप साबित कीजिए इस आयत की बुनियाद पर। सचवाला जी ठहरिए, इस तरह तो आराम वो बात करेंगे आप, जो देखो सही बात बनती भी नहीं है। आप उनसे कह रहे हैं कि दावा है, तो आपने जो दावा किया है 1,24,000 पैगंबर का, इसका तो कोई सेंस भी नहीं बनता। इसकी कैलकुलेशन कर लो भी तो नहीं बनती, इसका हिस्टोरिकल भी प्रूफ नहीं मिलता भाई। अच्छा, मेरे आप क्या कहते हैं कि अंबिया बहुत बड़ी तादाद में नहीं है? नहीं, मुझे बात सुनने दे। 1,24,000 बहुत बड़ी तादाद होती है भाई मेरे, और वो एक ही एरिया में भी आए। अच्छा, दूसरी बात आपने बोला कि 1,000 सुलेमान की ये जो स्टोरी आपने उठाई हुई है, आपने कभी नहीं सोचा, आपको इस्लाम में उन्होंने बता दी कहानी और आप मान गए, आपकी ब्रेन वॉशिंग यंग एज में हो गई। अगर उसकी 1,000 नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बाइबल में पढ़ी हुई है, ब्रेन वॉशिंग नहीं, तभी मैं आपसे बात कर रहा हूं। सुने बात सुने। 1,000 अगर सुलेमान की बीवी थी, तो अगर सुलेमान रोज भी सेक्स करे ना, तो उसके 3 साल बाद बारी आती है एक बीवी की। तो क्या ये आप सच मानते हैं कि वाकया उसकी 1,000 बीवी थी? ये कहानियां बनाई हुई हैं यहूदियों की। वो जो कहानियां लिखते हैं बाद में लोग, वो जो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन होती है उसके ऊपर जिस तरह तफसीर लिखी जाती है या एक्सपेंशन की जाती है, उस तरीके की ये कहानियां हैं। और यहूदी लोग इस तरह की कहानियां लिखते थे, और ये बात रियलिस्टिक। भाई आप माकूल शख्स लग रहे हैं, ये चीज क्या बाइबल में नहीं इसका तज़किरा? कैसे आंखें बंद करके उसको क्यों मान रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा, आप क्यों मान रहे हैं उसको? सर मैं कह रहा हूं कि अगर आपने एक नबी के कैरेक्टर को डिस्कस करना है, तो व्हाई नॉट ऑल ऑफ द ठीक है, आप गौर से बात सुने, आप ठीक है आप गौर से सुन ले बात। सवाल ये रखा गया है कि देखो कि एक नबी का जेनेरिक क्वेश्चन है, जैसे आप बोलते हो कि एक इंसान के अंदर क्या खूबी है, अच्छे इंसान के अंदर क्या खूबी होनी चाहिए। सवाल ये रखा गया है, बात ये सुन लेना। आपने कहा कि 1,24,000 पैगंबर है, तो हम बोलते हैं कि अच्छा, एक जो पैगंबर होता है उसका कैरेक्टर कैसा होना चाहिए? ये तो सिंपल क्वेश्चन है ना। हमने ये भी नहीं उस वक्त कहा कि एक प्रॉफेट मोहम्मद का कैरेक्टर। आप हमें पहले बताएं कि एक नबी का कैरेक्टर क्या, उसमें क्या क्या खूबियां होनी चाहिए। सिंपल सवाल है, कोई टेढ़ा सवाल नहीं है, इसमें कुछ वो नहीं है। आप ये बताएंगे तो फिर आप देखेंगे कि उसको, वो जो आप स्टैंडर्ड बनाएंगे उसके अगेंस्ट आपके प्रॉफेट मोहम्मद को, जो फाइनल है, जो सबसे आला है, जिनके लिए कायनात बनाएगी,
ہم اس کا سٹینڈرڈ رکھ کے دیکھیں گے کہ آپ کے بتائے ہوئے سٹینڈرڈ پہ وہ فٹ بیٹھتے ہیں کہ نہیں بیٹھتے. بس اتنی سی بات ہے. آپ بول رہے ہیں کہ اس کا نام کیوں نہیں لے رہے, لوط کا نام کیوں نہیں لے رہے, اس کا آپ اس کو کنفیوز کر رہے ہیں باتوں. اب 1,24,000 ہیں. لوط کے بارے میں لوگوں نے باتیں بنائی ہوئی ہیں, ابراہیم کے بارے میں بھی باتیں ہیں, ہر ڈفرنٹ سٹوریز ہے, اور ان کے کیریکٹرسٹک سب کے ڈفرنٹ ہے, ایک جیسے نہیں ہے. اگر عیسیٰ نے تو اس نے تو شادی بھی نہیں کی ہے, ٹھیک ہے, عیسیٰ نے تو ایک بندے کو قتل بھی نہیں کیا, پھر تو وہ کیسے پتا چلے گا ہمیں؟ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں ایک جو نبی ہے اس کا کیا کیریکٹر ہونا چاہیے. آپ اتنا بتا نہیں سکتے ہمیں, پتہ نہیں کیوں. سر میں عرض کر دیتا ہوں, عرض کروں, اجازت جی بولیں, میں ہو گیا ہوں, آپ بولیں. جی ایک نبی کا کریکٹر وہی ہونا چاہیے جو قرآن میں اللہ پاک نے بیان کیا. بس یہ میرا جواب ہے. نہیں تو آپ نہیں بتائیں گے کہ اس کو رحم دل ہونا چاہیے, آپ نہیں بتائیں گے کہ نہیں جو کریکٹر اللہ پاک نے قرآن میں بیان کیا وہ ہونا چاہیے. ہوگا, وہ اپنی ذات کی قربانی دینے والا ہوگا, اثار کرنے والا ہوگا. آپ کچھ نہیں بتانا چاہتے, آپ کے پاس الفاظ کی کمی ہے کیا؟ سر میں کہہ رہا ہوں کہ جو آپ لوگوں نے ماشاءاللہ قرآن پڑھا ہوا ہے, جو قرآن میں نبی کا کریکٹر ہے وہ کریکٹر ہی میں مانتا ہوں. اچھا, قرآن میں کیا کیریکٹر ہے میں بتا دوں آپ کو, قرآن میں کیا کیریکٹر بتا دوں. ہاں بالکل ہے, اس کو میں مانتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے جی, ذرا نکالیے یہ آیت بھائی. یا ایھا النبی انا احللنا لك ازواجك اللاتي آتيت اجورهن وما ملكت يمينك مما آفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. ٹھیک ہے, بالکل. اچھا, اس میں یعنی کہ اس پہ جو قرآن کا نبی ہے, یہ اس آیت سے تو یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ عورتوں کے جھرمٹ میں رہتا ہے. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے میری بات کو غلط بتائیں. ہاں میں بس یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن کی اس آیت کو اگر آپ لیں تو اس آیت میں اللہ کے نبی کو اجازت دے دی گئی ہے کہ آپ کن کن سے نکاح کر سکتے ہیں. مثلاً یہ ہے کہ اس میں نکاح کر سکتے ہیں کہاں ہے. وہ بناتی عمک و بناتی عماتک, سنیے میں بتاتا ہوں. وہ بناتی عمک و بناتی عماتک و بناتی خالک و بناتی خالاتک اللاتي هاجرن معك, اس میں نکاح کا لفظ کہاں ہے؟ اچھا, اس سے آگے ہے نا سر. نہیں اچھا نہیں, اس آیت میں کہاں ہے مؤمنتن سہل امرأۃ مؤمنتن, جو ہے وہ اس میں اصل میں 4 کیٹیگریز بتائی. میں وہ بھی آ رہا ہوں, آپ سنیے ذرا. یہ اس میں 4 کیٹیگریز بتائی گئی ہیں. ایک تو وہ عورتیں, وہ بیویاں جن کی تم نے اجرت دے ڈالی, بالکل, جس کی جو ہے قیمت تم نے مزدوری دے ڈالی, ایک تو وہ کیٹیگری ہے. دوسری کیٹیگری ان لونڈیوں کی ہیں جو تمہیں جو ہے اللہ نے لوٹ مار کے طور پر جو ہے تمہیں دی ہیں, ٹھیک ہے. اور چوتھی کیٹیگری, تیسری کیٹیگری کیا ہے کہ تمہاری چچا کی بیٹیاں لوٹ مار کے طور پر آپ نے غلط لکھا ہے سر. اچھا ٹھیک ہے, آپ جو بھی کہیں, تم نے جو بھی ہے اس کا مطلب وہی جو آپ کے ہاتھ کا مال ہے. آپ ترجمے میں خیانت نہ کریں, آپ ترجمے میں خیانت نہ کریں, میں آپ کو نہیں کرنے دوں. مما آفا اللہ علیہ, ملکت ایمان بیمینی کا دائیں ہاتھ کے مال ہے, یہ اس کا ترجمہ ہے. مال نہیں ہے, مال نہیں ہے یہاں پر, یہ جو ہے تمہاری رائٹ ہینڈ. نہیں, بیمینی کا کیا مطلب ہے؟ بھی یمینی کا نہیں ہے یہاں پر, وما ملکت یمینو کا ہے. بالکل, تو آپ خیانت کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے ترجمہ کیوں تو خیانت کیا کریں, میں بھی وہی کہہ رہا ہوں. اب آپ کو پتہ لگے آپ ترجمہ تبدیل کرتے ہیں, لوگوں کو دھوکہ دے. لونڈیا ہی تو ہے نا, یہ لونڈیا نہیں ہے. آگے بولیں. ما ملکت ایمانو کا جو ہے مطلب یہ لونڈیا نہیں ہے. مجھے یہ بتائیں, لونڈیا ہے نہیں ہے؟ لونڈیا ہے نا, لونڈیا ہے, لیکن آپ نے اس کا ترجمہ یہاں پر غلط کیا. ہم بھی تو وہی کہہ رہے ہیں. پہلا آپ نے غلط کیا تھا, اپنا بھول شامل کیا. میرے بھائی آپ ذرا سنیے بھائی, لونڈیاں کہاں سے, آسمان سے آتی ہیں یا جو ہے جنگ میں ملتی ہیں, کہاں سے ملتی ہیں؟ کفار میں نہیں ملتی. سر آپ نے ترجمہ کرنا تھا, آپ ترجمہ کرتے, آپ اپنی ڈنڈی نہ مارتے. میرے بھائی مال غنیمت کیا ہے؟ آپ اپنی ڈنڈی نہ مارتے. بولیے نا, مال غنیمت کیا ہوتا ہے؟ مال غنیمت کا یہاں پہ تذکرہ نہیں ہے, ملکت بیمینی کا تذکرہ. مما آپا, ملکت بیمینی کا تذکرہ ہے. میرے بھائی لونڈی کہاں سے ملتی ہے؟ آسمان سے آتی ہے. سر لونڈی کئی جگہوں سے ملتی تھی اس زمانے میں, آپ کو وراثت سے بھی مل جاتی تھی, آپ کو بازار سے بھی مل جاتی. تو آپ کے نبی کو کون سی, سنیے, آپ کے نبی کو کون سی وراثت میں ملی تھی؟ کون سی وراثت میں ملی تھی؟ ان کے باپ دادا سے.
कहाँ से मिली थी? बोलिए बोलिए ना, क्या हो गया? चले ये तो इश्यू नहीं है। मैं आपको ये कह रहा हूं, मलक भी यमीनी का तर्जुमा आप ठीक करें। मैं कर चुका हूं तर्जुमा। मैंने ये कहा कि इसमें 4 कैटेगरीज बताई गई हैं। एक तो वो औरतें जो जिनकी तुमने जो है इनकी उजरत दे डाली, दूसरी वो जो लौंडियां, तीसरी जो है चचा की बेटियां, फूफियों की बेटियां, मामू की बेटियां और जो है खालाओं की बेटियां। इसके लिए इनके ये तीसरी कैटेगरी के निकाह का लफ्ज़ नहीं है, निकाह का लफ्ज़ नहीं है। उसमें सिर्फ यह है अल्लती हाजर नमा का है, जो वो जो तुम्हारे साथ हिजरत की है, बस इतना। इसमें निकाह का लफ्ज़ क्या नबी ने इन सारी मेरे भाई मैं लेकिन की बात मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ, यहाँ लेकिन का लफ्ज़ नहीं, हिजरत कर गई। बिल्कुल 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 मेरे भाई, इसमें पूरी आयत में लेकिन का लफ्ज़ नहीं है, आप लेकिन का लफ्ज़ न डालिए। मैं तीसरी कैटेगरी भी बयान कर दिया। चौथी कैटेगरी क्या है? वो मोमिन औरत जो अपने आप को पेश कर दे नबी के लिए, और अगर नबी भी उसके साथ सेक्स करना चाहे तो ये स्पेशल कंसेशन है, सिर्फ तुम्हारे लिए, मोमिन के लिए नहीं है। बात खत्म, बात खत्म। क्या मैंने गलत कहा? तर्जुमा को बताइए। मैंने गलत कहा? बताइए, बोलिए बोलिए। नहीं, गलत 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 गलत। यस्तन की हा का क्या मतलब है? यस्तन की हा का क्या मतलब है? ये बताइए, अन-निकाह क्या होता है? सेक्स नहीं होता, सेक्स नहीं होता, सेक्स नहीं होता। यस्तन की हा का क्या मतलब है मेरे भाई? आप मुझे बताइए निकाह का क्या मतलब, मुझे बताइए। निकाह करना चाहें, निकाह करना चाहें, निकाह का इरादा करना चाहें, आपको अरबी आती है, इस पर गुफ्तगू करने थोड़ी सी। यस्तन के हा का मतलब, अरे रुको, आप अवाम आपके सामने जाहिल बैठी हुई, आप उसको फुतू लगा रहे हैं। आप अरे रुकते नहीं यार, भागे जा रहे हो। रुको, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरी बात सुन तो लो। अच्छा सुनिए मेरे भाई, आप ये फरमा रहे हैं कि ये निकाह है, तो अगर ये वाकई निकाह है तो ऐसी सूरत में सुनिए जरा, अगर ये वाकई निकाह है तो ये स्पेशल कंसेशन क्यों? ये तो जो है हर मोमिन के लिए हो सकता है कि भाई कोई भी शख्स, सुनिए मेरी बात पूरी सुन ले, मेरी बात सुनो यार जरा पहले। अगर एक लड़की एक लड़के से ये कहे कि भाई मैं अपने आप को तुम्हारे लिए पेश करती हूँ, और वो लड़का कहेगा ठीक है मैं तुम्हारे साथ निकाह कर लेता हूँ, तो ये क्या ये इसकी इजाजत नहीं है? इजाजत नहीं है। तो यहाँ ये स्पेशल खालिसतन लगा क्यों आया है? क्यों आया है ये? आप मुझे बताएं यस्तन की हा का क्या मतलब? मेरे भाई मैं मेरे भाई मैं आपको तराजुम दिखा देता हूं सर। मैं तफसीर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। इस आयत में जो अल्फाज हैं, अल्फाज का जो सियाक व सबाक है, अल्फाज का जो है जो माना व मफहूम, खुद ये आयत तय कर रही है। इस आयत में कुरान का लिखने वाला ये बता रहा है कि ये स्पेशल कंसेशन है सिर्फ मोमिन, सिर्फ नबी के लिए, मोमिन के लिए नहीं। सिर्फ एक नबी के लिए, सारों के लिए, या सिर्फ इनके लिए? किसके लिए? हाजिर नबी के लिए। सारे नबी की बात नहीं हो रही, सिर्फ नबी की बात हो रही है मेरे भाई। ये सिर्फ एक नबी तो इसका मतलब ये है कि आप मानते हैं कि बाकी अंबिया को कंसेशन हासिल नहीं थी? अरे मेरे भाई, बाकी नबियों की बात भी मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं इस नबी की बात कर रहा हूँ जो यहाँ पर जो है मज़कूर है। अरे यार नहीं, बात ये है कि नबियों का तमाम का करैक्टर देखता है, एक को नहीं पकड़ा जाएगा। अपने कैरेक्टरलेस नबी को कैरेक्टर, सर एक नहीं होगा ना, फिर सारे होंगे। कोई दलील नहीं, एक नहीं होगा फिर सारे होंगे, फिर जाहिर बात सारे होंगे। सारे ऐसी हैं, सच वाला जी सारे क्रिश्चियन के सारे नबियों को आपने आउट कर दिया। आप जरा सुनिए मेरी बात। अगर आपको ये कहने से अगर सुकून मिलता है तो मैं ये कहूंगा, डंके के चोट पे कहूंगा कि नबी शोबदाबाज होते हैं। नबी ऐसे ही होते हैं जो कुरान का लिखने वाला बताता है। जाहिर बात है कुरान का लिखने वाला हर नबी के बारे में उसका कैरेक्टर यही बता रहा है। ऐसा शख्स जिसके कैरेक्टर हो वो नबी होता है। जो औरतों कुरान का लिखने वाला है, बाइबल और कुरान का लिखने वाला भी। मेरे भाई जहां नबी सब ऐसी हैं, कुरान का या बाइबल और कुरान का भी, जितने नबी हैं सब ऐसे ही हैं। अच्छा, यानी कि तमाम आसमानी किताबें इब्राहिमिक रिलीजियंस के बारे में मेरे भाई आसमान से किताबें नहीं आती, आसमान से नहीं, सारी किताबें जमीन पर लिखी जाती हैं। लिखने वाले इंसानी हाथ होते हैं। अच्छा। चाहे बाइबल हो, चाहे तौरात हो, इंजील हो, कुरान हो, सब भी हो, हर किताब को इंसान लिखता है, जमीन पर लिखता है।
आसमान से कुछ भी नहीं आता, आसमान से पानी के कतरे गिरते हैं या जो है या परिंदों का गू गिरता है और कुछ भी नहीं गिरता। समझिए, समझ आई बात? नहीं आई? चलिए, वो आप पर गिरता होगा, मेरे को अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक नहीं गिरा। अच्छा चलिए ठीक है, अब हो गई बात आपके नबी का कैरेक्टर दुनिया के सामने आ गया। सुनिए अब आप दूसरों को भी नहीं देखें, आपका कैरेक्टर आ गया, आप झूठ बोल रहे हैं। यस की हा का आपने मुझे मतलब नहीं बताया। मैंने बता दिया ना, निकाह करने का मतलब सेक्स करना है। सच वाला जी, इनको बोले कि अच्छा, आप जाके ये आपने कहाँ से ले लिया? ये आपने कहाँ से लिया? सुने भाई, आप खुद असूल बनाकर खुद कुरान को इंटरप्रेट कर रहे हैं और खुद पब्लिक के सामने कर रहे हैं और खुद एक फैसला कर रहे हैं, खुद ही जूरी हैं, खुद ही जज हैं। सुने आप अभी और एक इतनी बड़ी खलकत के नबी को आप बकवास कर रहे हैं उसके बारे में। नहीं, सुने और ये क्या लिखा हुआ है? आपको हा का मतलब नहीं आता, एक मतलब नहीं आता, अवाम के सामने साबित हो गया। आप मीनिंग चेक कर लेना, आप खुद चेक कर लेना, आपके पास इंटरनेट कंप्यूटर है, खुद चेक कर लेना, अरबी में जाके देख लें आप। उसका मतलब कंप्यूटर नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह 26 तफासिर खुली हुई है मेरे साथ। नहीं, आप निकाह का मीनिंग चेक खुद क्यों नहीं कर लेते आप? पायलट स्टोन साहब, मैं कुछ कह सकता हूँ क्या ये इनसे, मौलवी साहब से? जी हाँ बोलिए। जी मौलवी साहब, बात ये कि आप लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं, मैं एक्स मुस्लिम एथियस्ट भी हूँ, तो कोई मसला नहीं। जी देखिए, यस तनकहा का जो आप कह रहे हैं मतलब जो है वो निकाह से ही ये निकला है लफ्ज, ठीक है, इसका मतलब निकाह ही है, ठीक है। हाँ। ये बिल्कुल बात दुरुस्त है आपकी, लेकिन आप दो बातें समझ नहीं पा रहे हैं जो कि सचवाला ने आपको समझाने की कोशिश की। उन्होंने बताया आपको कि निकाह का मतलब क्या होता है। निकाह का मतलब सेक्स होता है, इसका मतलब शादी नहीं होता। देखिए, दो मुख्तलिफ चीजें हैं, शादी बिल्कुल होता है। हाँ, आप और मैं जो मौजूद है ये सेक्स की वजह से मौजूद है। सुन तो लीजिए। अरे यार कहाँ पहुंचते हो? सुन तो लीजिए। ये पूरी बात तो नहीं है सर। नहीं मौलवी हजरत, बात तो सुन ले पूरी। आप क्या समझते हैं कि सेक्स और शादी में फर्क है? सर, एक अल्लाह पाक ने एक तरीका कार मुतय्यन किया हुआ है सेक्स करने के लिए। और पूछ रहा हूँ कि सेक्स और शादी में फर्क है कि नहीं, मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ। मैं देखिए, मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। एक लड़की मुझे मिली, मुझे अच्छी लगी, मैंने उसका सेक्स कर लिया, ये शादी तो नहीं हुई ना। लेकिन एक लड़की मुझे अच्छी लगी, मैंने उसकी जिंदगी भर गुजारने के लिए उससे निकाह किया या शादी की या जो कुछ भी किया, उसका मैं उसका रहता भी हूँ, वो मेरे साथ रहती है, मैं बच्चे भी हैं। फर्क नजर आ गया आपको शादी का और सेक्स का? यही फर्क है ना। वन नाइट स्टैंड का नाम सुना होगा आपने। वन नाइट स्टैंड ये हो गया, मुझे अच्छी लगी, मैं उसको अच्छा लगा, हमने सेक्स कर लिया, दैट्स इट, डन। यहाँ पे बात हो रही है निकाह की। निकाह का मतलब सेक्स होता है, शादी नहीं होती। आप मुझे पूरे कुरान में कहीं भी दिखा दें कि शादी के लिए निकाह का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। पहली बात तो ये आप नहीं दिखा पाएंगे, ऐसा कोई नहीं वर्ड मिलेगा आपको। अच्छा, आप कह रहे हैं। फिर यहाँ पे निकाह की बात आती है, सुन तो लीजिए। फिर एक और बात गौर कीजिए आप, ऊपर 3 जो शराइत बयान की गई कि नबी के लिए कौन सी औरतें जायज हैं। उसमें पहली औरतें कौन है? जो शादी हैं, जिसको शादी आप कहते हैं, अजूरहुन्ना, जिनकी आपने उजरत या मेहर अदा कर दिया। मेहर मैं कह रहा हूँ, वैसे मेहर उसमें लिखा नहीं है, उजरत लिखी है। चलो, उजरत आपने अदा कर दी, उनकी मेहर अदा कर दिया। मैं आपके लफ्जों में कह देता हूँ, मेहर अदा किया। वो औरतें कौन हुई? शादीशुदा औरतें, मतलब शादी हो गई उनसे, ठीक है। फिर उसके बाद जो औरतें आ रही हैं वो है मिल्क यमीन, मामलाकत। आपको जो आपके उसमें कह देता हूँ कि जो लौंडी आपको मिली, अब कैसे मिली है वो आपके लिए जायज है। ये दूसरी शर्त हो गई, दूसरी कंडीशन हो गई, मतलब दूसरी कैटेगरी हो गई। तीसरी कैटेगरी जो है वो ये कि जो औरत अपने आपको हिबा कर दे नबी को, और नबी उसके साथ निकाह करना चाहे। यहाँ पे निकाह क्यों इस्तेमाल हुआ? और ये चीज सिर्फ नबी के लिए है। बात ये आप गौर करें इसमें कि वो जो ऊपर की शराइत जो है, कोई औरत अगर अपना आपके पास आके कहती, कोई मुसलमान लड़की कि जनाब मैं आपको पसंद करती हूँ, आपसे शादी करना चाहती हूँ, आपके साथ रहना चाहती हूँ, आप अगर उससे शादी कर लेते हो इसमें क्या बुरी बात है? ये आपके लिए बिल्कुल मना नहीं है। लेकिन नबी वहां पे कहा ये चीज सिर्फ नबी के लिए होगी। अगर आप इसको शादी मान लें तो, इसको अगर आप शादी मान लें तो बात बनेगी नहीं। ये बात उसी वक्त बनेगी जब इसको निकाह को सेक्स माने। और निकाह को सेक्स मानने की मैं आपको और एक बात बता सकता हूँ कि आप कुछ चेक कर लीजिए, इसका तर्जुमा यही होता है, पहली बात। अच्छा हजरत, ये देखें ना, ये देखें, मैंने चेक किया, मेरे हाथ में इंडिया की एक मुफ्ती साहब की किताब है, कुरान का तर्जुमा। मैंने काउंटर चेक किया है, इसके अंदर लिखा हुआ है, मैं पढ़ देता हूँ, क्योंकि ये जो सच वाला साहब है ये हमारे कोई ऑथेंटिक मुफ्ती नहीं है।
ٹھیک ہے, دیکھیں تفسیر پڑھیں گے نا, میں آپ کو اب یہ اپنا یستن کی ہا کا ترجمہ پڑھ کے بتاتا ہوں ایک سیکنڈ حضرت. وہ ڈنڈی ماری ہوئی ہے, میں بتا رہا ہوں. بڑھیا سر, آپ لوگوں نے جو ماری ہے وہ ٹھیک ماری ہے, انہوں نے جو ماری ہے غلط ماری ہے, کیونکہ وہ آپ کے مطابق نہیں ہے. اب یہ دیکھیں نا لکھا ہوا ہے بشرطیہ کہ پیغمبر اس کو نکاح میں لانا چاہیں. وہ آپ کے مطابق ہے تو آپ اس کو مان رہے ہیں. اچھا آپ مجھے صرف ایک بات بتائیے. نہیں حضرت, اب بات یہ ہے کہ ایک ایسا شخص جو اوتھینٹک عربی جانتا ہے اور کوئی ایک بندے نے ڈنڈی ماری اور ساروں نے ڈنڈیاں ماری ہیں, ساروں نے ماری ہے. 2 کروڑ مسلمانوں, آپ اندازہ لگائیں 6 ارب لوگ ڈنڈیاں مار رہے ہیں. آپ کے نزدیک جتنے مسلمان ہیں, اربوں کی تعداد میں مسلمان ہیں, سارے ڈنڈیاں مار رہے ہیں. یار کیسی باتیں کرتے ہیں, یہ انسانیت تو نہیں ہے. آپ لوگ زیادہ عربی سے زیادہ بڑے یار آپ بات سن لیں نا, آپ بات تو سن لیں, بات سن لیں. آپ جا کے نکاح کا میننگ چیک کیوں نہیں کر لیتے خود؟ بالکل گوگل کر دیں. عالم کو چھوڑیں, عالم کو چھوڑیں, آپ چھوڑیں عالم کو. آپ لیکسیکون کسی بھی جگہ جا کے اس کو چیک کر لیں کہ نکاح کا میننگ کیا ہوتا ہے, آپ کی تسلی ہو جائے گی. بس میں نے مولوی صاحب میں نے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نکاح کا مطلب شادی نہیں ہوتا ہے, یہ آپ کا بالکل نہیں. نکاح مطلب سیکس ہوتا ہے, شادی نہیں ہوتا. اچھا میں آپ کو ایک حدیث پیش کرتا ہوں. سیکس ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایکس مسلم تھے, ہے نا, ایکس مسلم ہے نا. جی آپ کے والد والدہ نے نکاح کیا, وہ سیکس کیا صرف, انہوں نے نکاح نہیں کیا, شادی نہیں کی. نکاح ہوا تھا نا, منقوحہ تھی آپ کی والدہ ان کی, وہ شادی کی. منقوحہ تھی نا, نکاح والے کو کیا کہتے ہیں, آپ کی والدہ آپ کے والد کی منقوحہ تھی کہ نہیں تھی. آپ بات سنیں, آپ کنفیوز ہو رہے ہیں. یہ لفظ ہمارے معاشرے میں عام ہے نکاح کا. سنیں آپ کو, اب بات سن لیجیے. آپ اس لیے کنفیوز ہو رہے ہیں کہ ہمارے سب کانٹیننٹ میں اس لفظ کو نکاح بولا جاتا ہے. اصل میں جا کے میننگ چیک کریں نکاح کا مطلب کیا ہوتا ہے. عرب لوگ جو ہے نکاح کا لفظ شادی کے لیے استعمال نہیں کرتے. اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ عرب لوگ اس کا مطلب جو ہے وہ نکاح میں نہیں لیتے. نکاح ایسے کیا ہے, آپ نے غور سے سنا نہیں, شادی کے لیے وہ نکاح کا لفظ استعمال نہیں کرتے. آپ عربوں کی جا کے دیکھ لیں ان کا جو رواج ہے. لیکن ہمارے سب کانٹیننٹ میں شادی کے لیے اس کو نکاح بولا جاتا ہے وہاں پہ. آپ مجھے بتائیں اسی پرنسپل پہ لے لیں. میں مانتا ہوں آپ کی بات, میں مان لیتا ہوں, مجھے سوال کا جواب دیں. آپ نکاح کا میننگ جا کے چیک کیوں نہیں خود کرتے؟ آپ بولے ہاں میں کر لیا ہے, میرے پاس ڈکشنری ہے سر. آپ مجھے ایک بات بتائیں, صرف ایک چیز کا جواب دیں. نکاح جو طلاق ہوتی ہے وہ شادی کے بعد ہوتی ہے یا نکاح کے بعد ہوتی ہے, سیکس کے بعد ہوتی ہے؟ طلاق جو ہوتی ہے شادی کے بعد ہوتی ہے. شادی کے بعد ہوتی ہے. جی ہاں. تو اگر میں آپ کو دکھا دوں کہ قرآن میں طلاق کو نکاح کے بعد لکھا ہوا ہے تو پھر آپ مان جائیں گے؟ اگر آپ کی بات مان لی جائے کہ نکاح صرف سیکس ہے اور قرآن میں طلاق کو نکاح کے بعد لکھا گیا ہے تو پھر اس چیز کو آپ کیا کہیں گے؟ اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں. اب قرآن تو عربک تھی نا, تو کوئی اعتراض تو کر سکتا تھا. اچھا ہمارے مولوی صاحب, میں آپ سے ایک بہت ہی سمپل سی بات آپ نے ڈنڈی ماری ہے سر, میرے بھائی, اور میں ڈنڈی پکڑی ہے آپ کی بھی. میرے بھائی ذرا رکیے نا, میں ایک بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. آپ کی ساری کی ساری یہ بات کہ نکاح شادی تھی. ارے رکو, میں ذرا رک جاؤ تھوڑی دیر, ایک منٹ رک جاؤ. ہمیں ذرا وہ آیت نکالیے, 50ویں آیت نکالیں. جی ہاں آپ اس پر غور کریں, دیکھیے غور کیجیے. سر آپ کے ایک بندے کی بات کا میں جواب, نکاح سیکس نہیں ہوتا, نکاح سیکس نہیں ہوتا, نکاح کا مطلب شادی ہے. یہاں پہ آپ کو دکھایا ہے میں نے, قرآن کی آیت نمبر 48 اٹھا کے دیکھیں سورہ احزاب کی. ذرا رکو میرے بھائی, سنتے نہیں یار, ذرا میں کیا بتانا چاہتا ہوں, ذرا رکو یار, ذرا رکو. اتنا غصہ کیوں کر رہے ہو نبی کے بارے کے کیریکٹر کے بارے میں, اتنے ناراض کیوں ہیں تمہیں؟ دیکھیے نہیں میں کیوں ناراض ہوں, دیکھیے وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً, یہ ذرا ان لفظوں پر ہمارے احمد رجوی صاحب, اسلام پائلٹ صاحب اور ہمارے مولوی صاحب ذرا غور کیجیے, یہ الفاظ کیا ہیں. ان وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً, اور ایک مومن عورت اگر وہ پیش کر دے اپنے آپ کو نبی کے لیے, اگر نبی
भी इरादा करे उसके साथ सेक्स करने का। अच्छा ये क्या है? करने का सुनो मेरी बात सुनो यार, मेरी बात सुनो ना, अरे मेरी बात सुनो, निकाह का लफ्ज़ है, मेरी बात सुनो यार, पहले मेरी बात सुनो, पहले मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जी जी मैं सुन रहा हूँ कि अयस्तंकिहा खालिसतन लका मिन दुनिल मुमिनीन। अब आप जरा गौर कीजिए, अगर ये इस्तिंकाह, हजरत अभी सच का सच पानी का पानी हो जाता है। सुनते, अरे यार सुनो यार, लोगों के सामने स्क्रीन पे यार ये आदमी को जरा थोड़ी देर के लिए रुको यार, सुनते नहीं आप, कितनी बार बोल रहे हो? जरा मेरी बात तो कंप्लीट कर लो, पहले कंप्लीट सुन लो। देखिए मैं यहाँ पर जो पॉइंट आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये कि अगर ये सिर्फ नबी के लिए है, तो अब ये जिस तरह से मौलवी साहब फरमा रहे हैं कि ये निकाह है, निकाह का जो मतलब वो ले रहे हैं कि जो है बाकायदा एक ईजाब और कबूल, और जो है जिसमें महर तय किया जाता है, और बाकायदा जो है उसकी जिम्मेदारियां कबूल की जाती हैं, उसकी औलाद की, ये पूरे पैकेज को जो ये निकाह समझ रहे हैं, अगर वो ये इस माना में इस्तिंकाह है, इसका जो है मजदर क्या है? इस्तिंकाह। इस्तिंकाह का मतलब अगर ये जो जिस तरह से ये ले रहे हैं, तो ऐसा अगर होता तो खालिसतन लका क्यों आता भाई? ये निकाह तो किसी के लिए भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर अब अगर एक लड़की मुझसे कहे कि जो है मैं अपने आप को तुम्हारे लिए पेश कर रही हूँ, ऐसी सूरत में मैं जो है उसके साथ जो है करने का दो काम है, या तो मैं उसके साथ सेक्स करूं, या फिर बाकायदा वो निकाह जिस माना में निकाह लिया जाता है, ये जो ले रहे हैं वो करूं। तो भाई निकाह जिस माना में आप ले रहे हैं वो तो किसी के लिए भी जायज है। ये स्पेशली जो है सिर्फ नबी के लिए क्यों है भाई? यहाँ स्पेशल जो अल्फाज आ रहे हैं ना, मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा, आप जरा गौर कीजिए, खालिसतन लका क्यों आ रहा है? अगर निकाह ही जो है जिस माना में आप ले रहे हैं वैसा होता तो ये फिर किसके लिए भी है? यानी खालिसतन लका मिन दुनिल मुमिनीन क्यों आता है? ये अल्फाज आखिर आए क्यों? इस पर जरा गौर कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट अल्फाज हैं। ये जो है निकाह अगर है तो फिर निकाह तो कोई भी कर सकता है। एक लड़की अगर आप एक लड़के को पेश करे तो लड़का बोले मैं तुमसे निकाह कर लूंगा, तो ये तो किसी वक्त भी हर वक्त जायज है। लेकिन यहाँ जो अल्फाज हैं खालिसतन लका मिन दुनिल मुमिनीन, इसका मतलब ये स्पेशल जो कंसेशन है, ये जो रियायत है सिर्फ और सिर्फ नबी को हासिल है, ये दूसरे मोमिनीन को नहीं है। मैं दरअसल ये बताना चाह रहा हूं आपसे, अगर इस्तिंकाह का मतलब ये निकाह ले रहे हैं तो निकाह तो हर वक्त हर किसी के लिए जायज है। ये सिर्फ नबी के लिए क्यों है? इसका जवाब दीजिए मुझे। समझ आई बात समझ आई आपके नहीं आई? देखें ये इस तरह की बातें हैं, यहाँ पर यानी जो जज्बात से काम नहीं लेना, यहाँ पर समझदारी की जरूरत है। मैं इसीलिए आपसे ये गुजारिश कर रहा हूं कि यहाँ पर कुरान के जो अल्फाज हैं उन पर गौर कीजिए। इस्तिंकाह का जो मतलब है, और यहाँ पर खालिसतन लका मिन दुनिल मुमिनीन क्यों आया है, इन लफ्जों पर गौर कीजिए। आप जाइए, आप इत्मीनान से इन लफ्जों पर गौर कर इसका जो मतलब है आपको समझ आया, फिर बाद में आके बता सकते हैं। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया।